আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এবারের টপিকের নাম পেরিয়ারেস্ট রিদমস ব্র্যাডিকার্ডিয়া। এই টপিকটা আমাকে যদি বলা হয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ, পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত 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 গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটার একটা আপডেটেড গাইডলাইন এসেছে, দ্য রিসাসিটেশন কাউন্সিল ইউকে, তারা এই গাইডলাইনটা বাংলায় বলে প্রণয়ন করেছে। দে হ্যাভ প্রপোজ দিস গাইডলাইন and this is 2021. This is the most updated. We have to read that. এবং for MRCP this is the most important topics, one of the most important topics, the bradycardia management. What will be our approach? The first approach, we have to do a ABCDE resuscitation, the most important assessment. ABCDE assessment. What we have to do first? The first thing, we have to do the assessment, the airway, the breathing, the circulation, the disability and the exposure. We have to do, we know that, we all know the ABCD approach. So this might be not the question. And after we have given oxygen and obtained IV access, and we have already done ECG, blood pressure, the oxygen saturation, we have recorded the ECG. Then the questions will arise. From there the question will arise. Then identify and treat the reversible causes. We will identify what are the causes of bradycardia. We all know that what are the causes of bradycardia. If we go to Davidson, it's very clear cut there. What are the causes of sinus bradycardia? We can see here there are at least 7 causes. Look, it can be a MI, myocardial infarction. It can be a sick sinus syndrome or sinus node disease. It can be due to hypothermia or hypothyroidism. It can be due to even cholesteric jaundice or raised intracranial pressure, or due to few drugs. Very important for MRCP. Which are the drugs? Beta blockers, digoxin and calcium channel blockers, especially verapamil. Beta blockers, verapamil and digoxin, these are the most important drugs that can cause sinus bradycardia. And this box from Davidson 16.19 of this 23rd edition is one of the most important boxes for our national exams such as FCPS or our MD. For residency, this is one of the important boxes. So we know that these are the causes of bradycardia, and what are the reversible, what are the treatable causes? We all know that what are the treatable causes, and if we identify, we have to treat for hypothermia or hypothyroidism or cholesteric jaundice, or we have to treat the cause, and we have to treat the underlying cause. So that's fine now. So we have identified it, but it's an impending cause. We have already found the patient. We will identify and treat, and simultaneously we will look for the evidence of life-threatening signs. Previously they were called adverse signs. Now they are called life-threatening signs. What are the life-threatening signs? We have to remember, এখানে যারা আমরা শুনছি, এই ক্লাসটা দেখছি, এই 4টা জিনিস ব্রেইনের মধ্যে একদম সেট করে রাখতে হবে। একটা পেশেন্ট ব্র্যাডিকার্ডিয়া নিয়ে আসলো, আমাদেরকে দেখতে হবে এই পেশেন্টের এই মুহূর্তে পেশেন্টটা কি শকে আছে কিনা। পেশেন্টটা যদি শকে না থাকে, পেশেন্টের কোনো সিনকপের হিস্ট্রি আছে কিনা, পেশেন্টের এই মুহূর্তে এমআই আছে কিনা, এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, দিস ইজ রিয়েলি অলসো ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর আছে কিনা, পেশেন্টের এমআই বা হার্ট ফেলিওর আছে কিনা। এর যে কোনো একটা থাকলে আমরা সেটাকে বলবো লাইফ থ্রেটেনিং সাইন। আমরা সেটাকে লাইফ থ্রেটেনিং সাইন হিসেবে চিন্তা করব। যদি লাইফ থ্রেটেনিং সাইন থাকে, তাহলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল অ্যাট্রোপিন 500 মাইক্রোগ্রাম আইভি। দিস উইল বি অ্যান MRCP পার্ট 1 কোয়েশ্চেন, যে এরপরে হোয়াট উইল বি ইয়োর স্টেপ, কি হবে? উই হ্যাভ টু গিভ ইমিডিয়েটলি অ্যাট্রোপিন 500 মাইক্রোগ্রাম আইভি। দ্যাট উইল বি আওয়ার টার্গেট. Then if there is satisfactory response, then what we will do, we have to look for another thing that is called risk of asystole. If there is no life-threatening signs, we have to look for this. We must look for this risk of asystole. তাহলে বাংলায় বললে 4টা জিনিস আমরা, মোট 8টা জিনিস দেখব। প্রথমে কি দেখব? লাইফ থ্রেটেনিং সাইন আছে কিনা। লাইফ থ্রেটেনিং সাইন কাকে বলে? শক, সিনকোপ, এমআই, হার্ট ফেলিয়ার। এইটার জন্য কিন্তু ট্রিটমেন্টটা আলাদা পথে চলে গেল। যদি থাকে তাহলে অ্যাট্রোপিন, আর যদি না থাকে
বা অ্যাট্রোপিন দেওয়ার পরে যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি রেসপন্স পাওয়া যায় তাহলে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা অবশ্যই অ্যাসেস করব যে রিস্ক অফ অ্যাসিস্টল। পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এভাবেও আসে, হুইচ ওয়ান ইজ নট আ রিস্ক অফ অ্যাসিস্টল। অ্যাসিস্টলের রিস্ক মোটা কথায় মোদ্দা দাগে 4টা, এই 4টা যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে আমরা সেটাকে রিস্ক অফ অ্যাসিস্টল হিসেবে ধরবো। Recent history of asystole, Movich type 2 AV block, or complete heart block with a broad QRS. That is very important. You can call me why the broad complex is very important. This is very important, very important. Look here, the most important line here, a complete heart block with a narrow QRS complex carries the least risk of asystole. So this is very important. This is the total question of MRCP part 1. We have to remember this will be a broad complex QRS if we measure it, if we take it as a risk of asystole. So very important. Broad complex, we have to remember that, right? And ventricular pause will be greater than 3 seconds. এই 4টা আমাদেরকে একদম মনে রাখতে হবে। যদি এই 4টা প্রেজেন্ট থাকে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, যদি এই 4টা প্রেজেন্ট থাকে, দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পেন্ডিং ডুম। হার্ট অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাসিস্টল হয়ে যেতে পারে। 4টা থাকলে মোটেই দেরি করার সুযোগ নাই। যদি অ্যাট্রোপিনের রেসপন্স না করে বা যদি এইগুলো প্রেজেন্ট থাকে, সাথে আমাদেরকে অ্যাট্রোপিনের ডোজ রিপিট করতে হবে। কতদূর পর্যন্ত রিপিট করা যাবে? 3 মিলিগ্রাম পর্যন্ত। এগুলো প্রত্যেকটা এমআরসিপি প্রশ্ন, যে হোয়াট উইল বি ইওর নেক্সট স্টেপ, দিস ইজ এ কোয়েশ্চন অফ এমআরসিপি। অ্যাট্রোপিন রিপিট করতে হবে কতক্ষণ পর্যন্ত? 3 মিলিগ্রাম পর্যন্ত। সাথে আমরা আইসোপ্রিনালিন প্রতি মিনিটে 5 মাইক্রোগ্রাম করে, অ্যাড্রেনালিন 2 থেকে 10 মাইক্রোগ্রাম করে পার মিনিট আইভি আমরা দিতে পারি, এবং সাথে অল্টারনেটিভ কিছু ড্রাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাও কিন্তু এমআরসিপির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হোয়াট আর দ্য অল্টারনেটিভস? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি কোনো পেশেন্টের এমন হলো যে অ্যাট্রোপিন এই পেশেন্টের কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তাহলে কি দিতে হবে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, গ্লাইকোপাইরোলেট। এটাই পরীক্ষায় আসবে, আমি কিন্তু স্পষ্ট করে বলছি, ধরাই দিচ্ছি আলাদা করে। গ্লাইকোপাইরোলেট, অ্যাট্রোপিনের বদলে কি দিব আমরা? গ্লাইকোপাইরোলেট দিব। এইবার অল্টারনেটিভ ড্রাগের মধ্যে আরেকটা কি আছে? দিস ইজ অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটু আগে দেখলাম যে কিছু ড্রাগ আছে, ইট ক্যান বি ডিউ টু বিটা ব্লকার অর ইট ক্যান বি ডিউ টু ভেরাপামিল। যদি বিটা ব্লকার বা ভেরাপামিল দিয়ে হয় আমাদের ব্র্যাডিকার্ডিয়া, যদি ড্রাগ ইনডিউসড ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়, ইন দ্যাট কেস দ্য ট্রিটমেন্ট উইল বি গ্লুকাগন। এটা কিন্তু কোটি টাকার পড়া, এবং এই পড়া এটা কিন্তু পুরোপুরি একটা ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। দেখেন আমরা 3 স্টার দিয়ে দিলাম। So this is one of the most important thing. So glucagon is the answer. So we have to give glucagon. This is a specific treatment, right? Another specific treatment. Look here, there is aminophylline. Actually we use theophylline. In which case? So aminophylline এর পাশে আমরা লিখে রাখবো theophylline. This is very important. Theophylline. In which case? Theophylline is the choice of drug if there is heart transplant, post heart transplant bradycardia. So কোন কেসে আমরা theophylline চুজ করব? post heart transplant bradycardia. In that case theophylline is the choice of drug. আমরা theophylline কে চয়েস করব এই ক্ষেত্রে, যে heart transplant করা হয়েছে, then bradycardia develops. What will be our choice of drug? It will be theophylline. Hopefully we all understand, right? Okay, we can find that in a beautiful presentation. We can find that, and we will do that. We will do that. And another one, there is another thing we know here. আমরা যদি ডেভিডসনে তাকাই, it can be digoxin induced. If there is digoxin induced toxicity, আমরা সাধারণত কি ব্যবহার করি? আমরা সাধারণত ডিগক্সিন ডিজি বাইন্ডিং অ্যান্টিবডি ব্যবহার করি, রাইট? সো উই অল নো দ্যাট দ্য ডিজি বাইন্ডিং অ্যান্টিবডিজ, এবং বাজারে সেটা কি নামে পাওয়া যায়? বাজারে সেটা ডিজি বাইন্ড নামে পাওয়া যায়, ডিজি ফ্যাব নামে পাওয়া যায়। আমরা যদি একটু তাকায় দেখি, সো ডিগক্সিন টক্সিসিটি হলে হোয়াট উইল বি আওয়ার
ডিওক্সিন টক্সিসিটি হলে কি দিই আমরা? ডিওক্সিন টক্সিসিটি হলে আমরা ডিজি ফ্যাব বা ডিজি বাইন্ড, ডিগক্সিন বাইন্ডিং অ্যান্টিবডি দেয়, রাইট? ডিগক্সিন বাইন্ডিং অ্যান্টিবডি দেওয়া হয়। সো আমরা কয়েকটা স্পেশাল কেস দেখলাম, আমরা আশা করি স্পেশাল কেসগুলো মনে রাখতে পারবো। হোয়াট আর আওয়ার স্পেশাল কেসেস? স্পেশাল কেসেস হলো যে পোস্ট হার্ট ট্রান্সপ্লান্টে আমরা দিব থিওফাইলিন, থিওফাইলিনের বদলে সেই জায়গায় আইসোপ্রোটারেলিন ব্যবহার করা যেতে পারে, আইসোপ্রোটারেলিন। সো আইসোপ্রোটালিন ব্যবহার করা যেতে পারে, আমরা যদি একটু তাকায় দেখি আইসোপ্রোটালিন ব্যবহার করা যেতে পারে, সাথে এইখানে আর কি ব্যবহার করা যেতে পারে, এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট থিওফাইলিন। সো দ্যাটস দ্য থিং, থিওফাইলিন ব্যবহার করা যেতে পারে। পোস্ট হার্ট ট্রান্সপ্লান্টে আমরা তাহলে এইটা ব্যবহার করলাম। গ্লুকাগন কখন ব্যবহার করব? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি বিটা ব্লকার অর সিসিবি ইনডিউস ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়। আমরা কখন অ্যাট্রোপিন যখন ব্যবহার করতে পারবো না তখন কি ব্যবহার করা যাবে? গ্লাইকোপাইরোলেট। উই অল নো দ্যাট, রাইট? সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, এবং পরীক্ষার জন্য এটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসতেই পারে, সো এটা পরীক্ষা আসতেই পারে। সো আমরা এটা করব। দিজ আর দ্য ইন্টারিম মেজার্স, দিজ আর দ্য ড্রাগস। ড্রাগস ছাড়া আরেকটা জিনিস করা যেতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্রান্সকিউটেনিয়াস পেসিং। ট্রান্সকিউটেনিয়াস পেসিংটা কি জিনিস? এটা একটা টেম্পোরারি পেসিং সিস্টেম, আমরা সবাই জানি এটা একটা টেম্পোরারি পেসিং। এবং এই টেম্পোরারি পেসিং আমরা সাধারণত দুটো প্যাচ ইউজ করা হয়, একটা দুটোই ফ্রন্ট চেস্টে ইউজ করা যেতে পারে, বা একটা চেস্টে বা একটা ব্যাকে ইউজ করা যেতে পারে, বা ট্রান্সকিউটেনিয়াস পেসিং করা যেতে পারে। After that, we will take the time, we will borrow the time, and our main target, if the patient doesn't recover, we will arrange a transvenous pacing. That is another temporary pacing, but that is the mainstay of treatment of risk of asystole. The patients who are yes for risk of asystole, যে সকল পেশেন্টের অ্যাসিস্টোলের সম্ভাবনা থাকবে, যাদের ইয়েস আসবে, এবং যারা এই ড্রাগ দেওয়ার পরেও আমাদের স্যাটিসফ্যাক্টরি রেসপন্স আমরা পাবো না, তাদের জন্য হলো ট্রান্সভেনাস পেসিং। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট লাইন। এবং ডেভিডসন যারা পড়েন, ডেভিডসনেও কিন্তু খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে ট্রান্সভেনাস পেসিংয়ের কথা। আমরা ডেভিডসন থেকে যদি দেখতে চাই, ডেভিডসন স্পষ্ট করে ট্রান্সভেনাস পেসিং এর কথা বলা আছে। এবং এটাও কিসের মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট আমরা দেখলাম, দিস ইজ দ্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট যে সকল পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যাসিস্টোল ডেভেলপ করার একটা চান্স থাকে, তাদের জন্য দিস ইজ দ্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট। সো আমরা যদি একটু মাগরেবিটা একটু পড়ে ফেলি, সো হোয়াট উইল বি আওয়ার গাইডলাইন, আমরা একটু তাহলে দেখাই দেখি। প্রথমেই আমরা কি দেখবো? লাইফ থ্রেটেনিং ফিচার্স, রাইট? ইফ দেয়ার ইজ লাইফ থ্রেটেনিং ফিচার্স, আওয়ার ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাট্রোপিন। ডান। অ্যাট্রোপিন কাজ করলো না, আমরা ইন্টারিম ট্রিটমেন্টে চলে গেলাম। ইন্টারিম ট্রিটমেন্টে কি কি? আমরা সবগুলো ড্রাগের নাম আমরা পড়ে ফেলেছি। ইন্টারিম ট্রিটমেন্টে আমরা কোন কোন ড্রাগ, ইন্টারিম ট্রিটমেন্টে আমরা কোন কোন ড্রাগ ব্যবহার করতে পারি, রাইট? আমরা ইন্টারিম ট্রিটমেন্টে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা বেশ কিছু ড্রাগ ব্যবহার করতে পারি। অ্যাট্রোপিন 3 মিলিগ্রাম পর্যন্ত, এছাড়া অ্যাড্রেনালিন ইনফিউশন আমরা তো দিতেই পারি, রাইট? এছাড়া ট্রান্সকিউটেনিয়াস পেসিং কিন্তু করা যেতে পারে। So these are the thing, but our main target will be transvenous pacing. কাদের জন্য transvenous pacing? যাদের potential risk of asystole। কারা potential risk of asystole? আরেকবার পড়ছি। complete heart block with broad complex QRS, Mobitz type 2, recent asystole, and ventricular pause greater than 3 seconds. কেউ যদি এই কয়েকটা কথা মনে রাখে, দ্যাট উইল বি টোটালি এনাফ তার এই অংশটুকু পার করার জন্য। ছোট্ট কথা, বাট এখান থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিভিন্নভাবে আসতে পারে। সো এইটা যাতে আমরা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করি, এবং স্পেসিফিক যে কন্ডিশনগুলো আমরা পড়লাম সেইটা যাতে পরীক্ষার আগে অবশ্যই একবার রিভাইজ করে যাই। সো বইটা আমরা ছোট্ট করে আপডেট করে নিই, যারা এই বইটা পড়ছেন, এবং আলাদা করে নোটও করতে পারেন আমি যা বললাম। এর বাইরে পেরিয়ারিস রিদম বা ব্র্যাডিকার্ডিয়া থেকে কোনো কিছুই পড়তে হবে না।